चलाए हैं तिव चल हैं स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। ये जो चलाए हैं शब्द है, इनू चलाहे नहीं पढ़ना। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਨਾਲ ਚਲਾਹੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਹੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਈੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਹੈ ਤਿਵ ਚੱਲਹਿ ਸੁਆਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਕਿ हे ਮਾਲਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। यानी तेरी रजा दे अंदर ये सारा संसार चल रहा है। तेरी रजा तेरे भाने तो बाहर चलिया ही नहीं जा सकता। ये विचार असी खुल के पहला कर चुके हैं कि रब दा सिस्टम है ना, कुदरत दा, कि असी ऑक्सीजन दे नाल जिंदा रहना है। जिन्ना मर्जी असी यतन करिए, कार्बन मोनोऑक्साइड दे नाल असी जिंदा नहीं रह सकते। जे असी मच्छियां दी तरह पानी विच रहना चाहिए तो असी नहीं रह सकते। इसलिए सिस्टम दे अंदर रजा दे विच ही रहना पवेगा। होर क्या जाना गुण तेरे, हे मालक, होर तेरे अनंत गुण ने, मैं तेरे गुणा दा अंत किवें पा सकना। तेरे गुणा दा अंत नहीं जानिया जा सकता। तां इत्थे साडे कोल हुण जीवन वास्ते की मिल रहा है, आनंद वास्ते, कि असीं रब दी रजा दे अंदर तुरना है। ओहदे अनंत गुण ने, असीं उन्हां गुणां नूं वरतों विच लिआउणा है और खुश रहन लई, आनंदित रहन लई रजा दे अंदर तुरना पवेगा। कि रजा और भाना की है, जे नूं असीं सौखे ढंग दे नाल समझना होवे तां असीं सिंपल कह सकदे हां कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बाणी अनुसार असां जिंदगी जीनी है। जिवें 6 काम ने असीं गुरबाणी अनुसार करने ने। असां वेखना की है, सुनना की है, जबान नाल बोलना की है, हत्थां नाल करना की है, पैरां नाल तुरना किधर है, मन करके सोचना की है। ये 6 गल्लां जे कोई गुरबाणी अनुसार कर लैंदा है तां ओह रब दा रूप हो जाएगा, गारंटी है। अखां दे नाल सारियां दे विच रब दी जोत तकनी, हर धी भैन नूं अपनी धी भैन दा रूप जानना, जात आदिक ना वेखनी, और ये गल कहनी ही नहीं सब मैं जोत जोत है सोए, सगों सब दे नाल रब वर्गा प्यार सत्कार करना। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ सच सुनना है। जे कोई तुहाडे बारे आण के कहे ना कि भाई मोहर सिंह तुहाडे खिलाफ बोल रहा सी, ते ओहदे तो एक सवाल जरूर पूछो कि तेनू ही मोहर सिंह ने क्यों कहा, तेरे सामने ही मेरी गल क्यों कही। तो मेरे ख्याल च ओहदे कोल कोई जवाब नहीं होएगा भी होर किसी नूं क्यों नहीं कहा, क्योंकि तू सुनना चाहुंदा है। मेरे खिलाफ तुहानू किसी ने कुछ कहा ते तुसी आण कहो भी वीर जी तुहाडे खिलाफ वो बंदा बोलदा सी, ते मैं तुहाडे तो पुछां भी तुहानू ही उहने क्यों कहा है, क्योंकि तुसी चुगलियां सुनदे हो। तुहानू चुगलियां सुनन दी आदत है, मैनू चुगलियां सुनन दी आदत है, तां मैनू किसी ने कहा ना। इसलिए कन्नां दे नाल ना सुनो चुगलियां किसी दियां। जे कोई किसी दे खिलाफ बोलदा उन्होंने को यार ओ जाने तू जान, मेरे नाल कोई सच दी गल कर, सच सुनो। दूजी गल है, तीजी गल कि जबान दे नाल बोलना की है। जबान दे नाल मिठा बोलो, प्यारा बोलो, सकारात्मक बोल बोलो, कि तुसी रब दा रूप हो जाओगे। एक फिक्का ना गालाए सबना में सच्चा तनी, हियाओ ना कह हिठा है मानक सब अमुल वे। बंदे दी परख बंदे दी जबान तो हो जाती है। यह जबान एक बंदा, मान लो एक दुकान है, बंदा एक दुकान है, ते जबान इस दुकान दा ताला है, जंदरा है। जदों ये जंदरा खुलदा है ना, उदों पता लगदा है कि ये दुकान जिहड़ी है कोलियां दी है कि ये हीरियां दी है। बंदा बोलदा की है, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੀ ਟੋਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਉਮਰ 50-50 60-60 ਸਾਲ 70-70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ 70 ਕਿਲੋ 80 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 95% ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੰਦਾ 80 ਕਿਲੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪਾਏ ਪੁਆੜੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਝੂਠ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਲਓ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਚੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਹਾ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਚੌਥਾ ਕੰਮ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਨਾ ਜਾਓ ਜੂਆ ਖੇਲਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਜੋਬ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭਲੇ ਮਾਰਗ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦਰਗੇ ਪਾਈਏ ਠਾਉ, ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਹੈ ਤਿਵ ਚੱਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫਿਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਭੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਬੇ ਬਣਨ ਦੀ। ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ, 6 ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਚੱਲਹਿ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵਹਿ। ਮਾਰਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ, ਰਸਤੇ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਅਨਮਿਊਟ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਮਾਰਗ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਪੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪੀ। ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਪੀਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੈਗ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਧਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਿਆਰੇ, ਮਿੱਠੇ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਪੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਏ ਹੈ, ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਏ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵੇਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, 20 ਕਰੋ, 50 ਕਰੋ। ਲੋਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਂ ਵਿਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ?
गुरु जी कहते ने, हे मालिक जी, जिन्ना ते रहमत करके तू नाम विच लाना है, वो तेरी सिफत सलाह करदे ने। उन्हां दे बोल तेरे गुणा वाले बोल ने, उन्हां दी सोच गुणा वाली है, उन्हां दी तकनी गुणा वाली है। देखो हुण साडे वाद विवाद क्यों वधदे ने? क्योंकि साडी बोली गुणा वाली नहीं हुंदी। जिवें मैं कल भी बेनती कीती सी, परसों भी, कि तुसीं मैनूं क्या चोर, हुण चोर कहना ठीक नहीं है, अपनी बोलबाणी ठीक होनी चाहिदी है, पर तुसीं मैनूं चोर किया ते चोर कहण दे नाल हुण कलेश पै सकदा ना, पर कलेश तुहाडे चोर कहण नाल नहीं पैना। तुसीं जो कुछ कहना सी कह दित्ता, जो तुहाडी समझ सी कह दित्ता। हुण कलेश पैना है मेरे रिएक्शन करके कि मैं रिएक्शन किवें करांगा। मैं जां ते 6-7 पीढ़ियां पिणदा भी तेरे अगले पिछले चोर, मेरे रिएक्शन तो गड़बड़ होने ना। ते जे मैं सीधा ही कहां कि वीरे मैं चोरी नहीं कीती, तू मेरी तलाशी ले लै, तू अपनी कर लै जिवें भी तेरी मतलब तसल्ली हुंदी है, तां मैं आराम दे नाल कह सकदा कि मैं ये कुछ नहीं कीता। मेरा रिएक्शन उस लड़ाई दा जिम्मेवार होएगा। पर साडा रिएक्शन किवें हुंदा है? घर दे विच एक ने बोल दिता, दूजे ने नाल दे नाल बड़ी बुरी तरह रिएक्शन कीता जांदा है, क्योंकि साडा ज़बान ते कंट्रोल नहीं है। तां गुरु पातशाह जी कहंदे ने, हे मालिक, जिन्हां नूं तू रब दे मार्ग विच लांदा है, ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਸੁਣਾਏ ਹੈ ਕੀੜੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੀ ਐੜੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਆਪਣੀ, ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚੁਆਇਸ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਚੁਆਇਸ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੱਬਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵਹਿ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਭਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸਾਰੇ ਅਨਮਿਊਟ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਭਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਭਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ, ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਘੁਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਧ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੇ, ਕੰਧ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਪੜਵਾਏਗਾ ਨਾ।
ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਦਾ ਕਸੂਰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਵੇ ਵੀ ਕੰਧ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾ, ਦੀਵਾਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੇਮ ਨੇ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਸੁਖੀ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਮ ਨੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਇਹ ਸੁਹੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ। ਇਹ ਸੁਹੇਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ। ਸੁਹੇਲਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸੁਹਾਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਇਹ ਸੁਹੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਹੇਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣੀ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇਗੀ। ਰੋਟੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਰੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰੌਂਠੇ ਮੂਲੀ ਵਾਲੇ ਪਈ ਹੋਣ, ਕਹੀ ਜਾਓ ਪਰੌਂਠੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣੀ, ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਿਟੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੜੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਚੇ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੀਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ। ਸਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਈਨਾ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਔਰ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਤੁਰਹੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਇਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਤਿੰਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਤੁਰਹੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਸੇਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾਂ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਇਹ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇ ਔਂਕੜ ਥੱਲੇ, ਹਾਹੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਔਰ ਤਿੰਨ ਔਰ ਜਿਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਔਰ ਜਿਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਕਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤਿੰਨਕੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੁਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈ
ਔਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਉਨ ਦੇ ਹਾਹੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਾਹੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਆਏ ਉਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਵਚਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸदैਵੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ ਜਿਨ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਨ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਜਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਉਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਗਣੇ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਗਮਲਾ ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਗੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਗੇਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਿਰਹਿ ਕਨੇਰੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਲੂਰਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਲ ਜੈਂਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਜੈਂਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਰਹਿ ਕਨੇਰੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰਹਿ ਦੇ ਹਾਹੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਫੱਫੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਔਰ ਰਾਰੇ ਤੇ ਦੁਲਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫਿਰੈ ਇੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਵਚਨੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਹੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰਹਿ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ, ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਕਨੇਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਈ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਹਿ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਲਾ ਹੈ, ਪੜਨਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ, ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਗਲੀ, ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਨਾਥਿਆਂ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋਂ ਕੁਸੁੱਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਚਿਟਵੀਆਂ, ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤਿਨਾੜੀਆਂ, ਜੋ ਸੇਵੇਂ ਦਰ ਖੜੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਚਰਨ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਦੀਆਂ,
ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਥੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਭਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਚਾਹ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੇਟਲੀ ਵਾਲੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀਲੇ ਵਾਲੀ ਪੀਣੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ 100% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਕਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਔਰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁੱਖ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੈਸੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨਾ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਜਾਗ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਕੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਿਆ, ਐਵੇਂ ਕੀਤਿਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਬੋਲਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਜੋ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੀ ਸੋਚੀਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸਫਲਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਰੀਆਂ ਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ ਸੁਹਿਲਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ? ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਹਿਲਾ ਹੈ। ਸੁਹਿਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਏਗਾ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਛੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਏ ਪਚਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ, ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ
ਮਨੁੱਖੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਹਿਮ ਅੰਦਰ ਔਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਧਰ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਰਤਾਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ।